नमस्कार बंधुगण, वेलकम टू मलय ट्यूब। आज चलतु बुलिकी देखिबा आम मयूरभंज जिले में थिबा एक सुप्रसिद्ध तथा आपण जानिथिबे जहां अनेक लोक पूजा करती बा आमे जहां दैवी शक्ति को नेकी जी सृष्टि हितांती से भली आपण जानिथिबे शिवलिंग अनेक स्थान रे थाए से भली जेमती केदारनाथ बद्रीनाथ जमती अच्छा गोटे प्रकार विश्वास अच्छी आम सिमलेश्वर महादेव सेमिति उत्पत्ति होती मंदिर रे आनिकी स्थापना करा जाए नहीं। जानिथिबे वर्ष रे अनेक कार्यक्रम हुए जेतेबेले कि प्रभुंकर पूजा करा जाए आ से समय रे सिमलेश्वर रे जो भीड़ लगी थाए ताहा वास्तविक रे भारी आकर्षणीय आ बहुत भल लगे कि भक्तंकर आस्था आ विश्वास आज भी प्रभु सिमलेश्वर सहित रही। कौ दूर दूरांतर लोक मैंने आसती स्थान को केवल ओडिशा बोलिकी नुहे बरं पड़ोसी झारखंड आउ वेस्ट बेंगल रु मध्य अनेक लोक ये सिमलेश्वर को आसती बाबा दर्शन करने पूजा करने। तेरे देखुंत केते सुंदर भाव रे मेला जमती बसे अनेक दुकान बजार बस छोट छुआ मान खेलना आरंभ करके बैग दुकान एवं टोपी चश्मा तत्सहित अनेक सामग्री जहाँ आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार करूँ से भली जिनस आम देखा पाऊ। देखुए जो कमिटी रही सब सरपंच एवं अन्य जो निर्वाचित कमिटी माने स्वागत जनाई अनेक व्यवस्था से तेरे चलतु आम मंदिर पाखक जावा पाखापाखि हो गले आम ये जो बरगछ देखुंत यहाँ बहु वर्ष पूर्वर सिमलेश्वर मंदिर गोटे सभावर्धन कर गोटे बहुत बड़ गछ था जहाँ रिसेंटली कटा जाए तेरे दूर देखी पारे आम देखिले प्रभुंर मंदिर देखागला लोक मैंने केमती लाइन रे ठिया होती प्रभुंर दर्शन करेंगे पूजा करेंगे किसी समय शांति प्रभुंर दर्शन करेंगे से घंटा घंटा भीड़ लगे पड़े। देखुवे आमे अनेक समय धरिकी देखुचु ये भीड़ लगी रही प्रभुंर दर्शन पाई आ खास कि जितेबाला जागर थाए से जागर समय भीड़ तो न कहवा भल जागर एवं जितेबाला श्रावण मासरे प्रभु को पानी ढालिबाई अनेक भक्त आसती हजार हजार संख्यार सिमलेश्वर ठारे आसिकी पहुंची था लोक मैंने सेमती आज लाइन रे आमे अच्छु देखा जाऊ केतबेले प्रभुंर दर्शन मिलूची आ से भितर को बुली गले भी हुआ साइड रे देखुं अनेक गुल्म जातीय जिनस तथा जो गुड़ा पारंपरिक जिनस ये माटीर सामग्री पत्थर सामग्री लोके आसछन्ति बिक्री करने दीप आम व्यवहार करछु आजिकल किंतु माटीर दीप गोटे स्वतंत्र निश्चित भाव में समस्त सेमती देखिपे ये पुणी आउथरे देखापी चाहिए देखो पत्थर सामग्री तथा अनेक जो गाँ गंडारे सामग्री मिले ताकू आम देखिलु। ये गोटे आस्था और विश्वास कथा दंडवत पड़ी लोक मैंने नदी आसती नदी एमती आपणकर जो समस्ते देखिपे कि दंडवत पड़ती नदी पकी 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 आसवे प्रभु को विश्वास अच्छी आस्था अच्छी से शह शह लोके आज भी ये परंपरा को मानुंट विश्वास अच्छी कौटी ना कौटी जे प्रभु को आशीर्वाद प्राप्त हम बा अनेक लोक मानसिक थाए जो मैंने आसती एठारे अधिया पड़ती देखी पड़े नदी घाटू एमती आसछन्ति तेरे नदी घाट को भी आम जीवा ता पूर्वर आपन गोटे देखईदेली मंदिर बेढ़ा बुलुचंती माने विभिन्न माँ माने मौसी माने तथा अनेक पुरुष मध्य आसिकी प्रभुंक पाखरे एमती दंडवत पड़ती निजको समर्पण करती प्रभुंक आस्था और विश्वास पाई आशीर्वाद पाई। मंदिर देखंतु बहुत अलौकिक मंदिर आज जाए कथा अच्छी सिमलेश्वर बाबा आशीर्वाद जहां ऊपर पड़े समस्त कार्य प्राय सफल हुए आ प्रभु को जे मन देकी डाके प्रभु को द्वार केवे भी से खाली जाए आपण आस्था विश्वास भरोसा नहीं कि प्रभु को पूजा कले निश्चित भाव में प्रभु सिमलेश्वर आशीर्वाद लाभ करें। लोक मैंने दीर्घ वर्ष वर्ष धरिकी यही आशा विश्वास रखिंट बोली आज भी सिमलेश्वर गोटे ना अच्छी आज प्रत्येक गाँ गंडारे हुए तो प्रभु शिवंकर मंदिर हो किंतु प्रभु विश्वास आउ आस्था भरोसा सबू सिमलेश्वर सहित आज भी अच्छी कारण प्रभु एटी निजे दर्शन देते बा स्वप्न रे आसिकी
କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲେ, ମାନସିକ କଲେ। ଲୋକମାନେ ହାତରେ ଦୀପ, ପୂଜା ଥାଳି ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥାରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ, କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତତ୍ ସହିତ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ। ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବି ଦେଖୁଥିବେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଯୁବ ସାଥୀମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏଠି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ଯେପରି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଭଳି କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ ଯେ ଏଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ତତ୍ ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସରଳ ଏବଂ ନିଆରା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଜଗି ପାରିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ। କ୍ଷୀର, ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର ଏସବୁରେ ଢାଙ୍କି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ନନା ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନନାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନନା ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନନା ଏଠି ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଣି ନନା ଯାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ୟ ନନାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଆସିକି। କାରଣ ଶିମିଳେଶ୍ୱରରେ କେବଳ ଶତାଧିକ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନନାମାନେ କାହାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିକି ଭଲ ସେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ନନାମାନେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆସିଗଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଫଟୋ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହେବ, ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ ସତରେ ଆସିଛୁ ବୋଲିକି ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଭାବୁଛି ମୋ ଫଟୋ ବି ଟିକେ ରହିଯାଉ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଫଟୋଟେ ରହିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କଲି, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇପାରିଲାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା କଲେ, ବେଢ଼ା ବୁଲିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ପାଖ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ବି ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିଆରା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆମ ଶିମିଳେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ। ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେଇ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଧିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲୁ, ଭାବିଲୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା କଡ଼ରେ ଜାଗର ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ବସି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥିଲା। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ବା ତା ପରଦିନ ଅହରାତ୍ର ଦୀପ ଜାଳି ବସିଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସୁସଜ୍ଜିତ ଫୁଲ ଫଳ ଦେଇ ପୂଜା କରି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୀପ ଜଳାଇ ବସିଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ନିଜର ପରିବାରର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ନିହାତି ଲୋଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ଶିବପୀଠରେ ବା ଶୈବପୀଠରେ ଜାଗର ରାତ୍ରିରେ ଦୀପଟେ ଜାଳି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି।
ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ଶିମିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତତ୍ ସହିତ ଅଧିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିକି ଯିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିମିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଠାରୁ ଏବଂ କଳାବାଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 7-8 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ବମ୍ବେ ଛକରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ମାତ୍ର 8-9 କିଲୋମିଟର ହେବ। ରାସ୍ତା ତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। କଳାବାଡ଼ିଆ ଏବଂ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ବସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ନା, ଥରେ ଆସିକି ଏ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ପୁଣି ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ପୁଣି।